இலங்கையின் 9வது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக அனுரகுமார திசாநாயக்க பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார். இன்று காலை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் பிரதமர் நீதியரசர் ஜயந்த ஜெயசூரிய முன்னிலையில் அனுரகுமார திசாநாயக்க ஜனாதிபதியாக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார். அனைத்து நாடுகளுடனும் மற்றும் அனைவருடனும் ஒன்றிணைந்து பொது கொள்கையுடன் செயற்படுவதாக இலங்கையின் புதிய ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க உறுதி வழங்கியுள்ளார். இலங்கையின் 9வது நிறைவேற்று அதிகாரமிக்க ஜனாதிபதியாக அனுரகுமார திசாநாயக்க பிரதம நீதியரசர் ஜயந்த ஜெயசூரிய முன்னிலையில் இன்று காலை பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார். இந்த பதவி பிரமாண நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் மிகவும் எளிமையான முறையில் இடம்பெற்றிருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து உரையாற்றும் போதே அவர் இந்த உறுதியை வழங்கியுள்ளார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், ගෞරවනීය මහානායක හමුදුරුවෝ වහන්සේලාගෙන් අපේ පියතුමන්ගෙන් පුරුක්කල්තුමන්ලාගෙන් මවිලුතුමන්ලාගෙන් ඒ වගේම තානාපතිවරුන් මහා කොමසාරිස්වරුන් ඒ වගේම අග්‍රවංශකාරතුමා ඒ වගේම ආරාධිත සියලු අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. අපි දන්නවා අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වැදගත්ම ලක්ෂණය තමයි ජනතාව විසින් තමන් පාලනයට පත් කර ගැනීම සඳහා පාලකයෙක් තෝරා පත් කර ගැනීම. නමුත් මැතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හා පාලකයෙක් තෝරා පත් කර ගැනීමෙන් පමණක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අවසන් වන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික ලක්ෂණයක් වුවත් අපේ රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් ව්‍යුහයන්ගේ ශක්තිමත්භාවය ඒ වගේම නීතිවල යම් ශක්තිමත්භාවයක් අවශ්‍ය බව අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා මා ප්‍රථම කොටම අපේ රටේ ජනතාවට දැනුවත් කරන්න කැමතියි. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් මාගේ උපරිම කැපවීම මාගේ දුර කාලය තුළත පෙන්නුම් කරන්න මම සූදානම්. ඒ වගේම අපේ රටේ මැතිවරණයකදී බලහුවමාරුවේදී ඒ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ලෙස සිදුවුණු ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. කිසිදු විටක මැතිවරණයකදී සිදුවන බලහුවමාරුවක් කිසිදු නායකයෙක් ප්‍රතික්ෂේප කොට නැහැ. ඒ අනුව යමින් හිටපු ජනාධිපති ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනතාවගේ ජනවරම සුවදව පිළි අරගනිමින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බලහුවමාරු වෙනුවෙන් එතුමාගේ කැපවීම එතුමාගේ ආදර්ශයට බේන් විසුදුවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉතා ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න තිබෙනවා අපට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් අභියෝගාත්මක රටක්. අපේ දේශපාලනය මේට වඩා පිරිසිදු විය යුතු ජනතාව විශාල ලෙස අපේක්ෂා කරන යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතික අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඉතින් අප ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන සූදානම්. අපේ රටේ දේශපාලකයා දේශපාලන පිළිබඳව පොදු පුරවැසියන්ගේ තිබෙන්නේ අයහපත් අදහසක්. ඒ සුදුසු නැති තැනක් වගේ අදහසක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ පැත්තෙන් අපි උපරිම ලෙස නැවත දේශපාලනය කෙරෙහි දේශපාලකයෙක් කෙරෙහි මහජනයාගේ ගෞරවය මහජනයාගේ විශ්වාසයත් ගෙනීම සඳහා අපගේ පාර්ශ්වයෙන් කළ හැකි සියල්ල කරන සූදානම්. ඒ වගේම අපිට ලැබෙන මේ ගැඹුරුතම අරුබුදය පොදු ආණ්ඩුවකට පොදු දේශපාලන පක්ෂයකට පොදු පුද්ගලයෙකුට පමණක් පියමන් කළ හැකි දෙයක් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මා මීට පෙරත් ප්‍රකාශ කළා තිබුණා මා ඉන්ද්‍රජාලිකයෙක් නොවේ. මා මැජික් කරුවෙක් නොවේ. මා මේ රටේ පුදුණු සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. හැකියාවන් තිබෙනව නොහැකියාවන් තිබෙනව. දන්න දේවල් තිබෙනව නොදන්න දේවල් තිබෙනව. හැබැයි මගේ ප්‍රමුඛතම කාර්යය හැකියාවන් උරාගෙන දන්න දේ එක්ස්ප්‍රෙස් කරගෙන වඩාත් හොඳ තීන්දුව අරගෙන මේ රට මෙහෙවීම. ඒ නිසා
ඒ සාමික මෙදියත් වීමේ පංගුකරුවෙක් කොටස්කරුවෙක් බවට පත්වීම තමයි මගේ වගකීම. ඒ වෙනුවෙන් සාමික මෙදියත් වීමේ කොටස්කරුවෙක් බවට මා පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ අරුබුදේ නිමා කිරීමේදී පොදු පුරවැසියන්ට සියලු ශේෂ්ත්‍රවල රැකිසාල වගකීමක් තිබෙනවා. මා හැම දෙනාගේම සහාය අපේක්ෂා කරන ඒ වගකීම ඉටු කිරීම වෙන්නේ. නමුත් අප තේරුම් අරන් තිබෙනවා රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස මේ කාර්ය මෙහෙයවීමේදී ප්‍රමුඛතම හා ප්‍රධානතම වගකීමක් මා සතු තිබෙන බව. එනිසා ක්‍රියාවෙන් භාවිතාවෙන් හැම අවස්ථාවකදී මේ රටේ පුරවැසියන්ට මම ඒත්තු ගන්න සූදානම්. මේ අභියෝගයේ පියමන් කිරීම සඳහා මට පැවරී තිබෙන වැඩ කොටස මා නිසි පරිදි ඉටු කරන බව මේ සමාජයට ඒත්තු ගන්න මම සූදානම්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ රට ජාත්‍යන්තරමය සහාය අවශ්‍යයි. එනිසා ලෝකයේ කවර බල බෙදීම් තිබුණත් අපිට වඩාත් වාසි සහගත ලෙස ඒ රාජ්‍යයන් එක කටයුතු කිරීම අපේ අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා. අපි ලෝකෙන් හුදකලා බවට පත් වූ රාජ්‍යයක් නෙවෙයි. ලෝකයේත් එක්ක සාමූහික ඒකාබද්ධ ඉදිරියට යා යුතු රාජ්‍යයක්. ඒ පිළිබඳ අවශ්‍ය තීන්දුව ගන්න අපි කිසිසේත්ම පැකිලෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ රට ගොඩනැගීමේදී කර්මාන්තකරුවන්ට ව්‍යවසායකයන්ට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. එනිසා ඔවුන් වඩා ශක්තිමත්ව අපේ රට ගොඩනැගීම සඳහා රජයේ ක්‍රියාවලියට සහාය දී උදව් කරයි කියන විශාල බලාපොරොත්තුවක් අපිට තිබෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විසින් මාව ජනාධිපතිවරයාට තෝරාපත් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ජනතාව ඡන්දය මට ලබා දීලා තිබෙනවා. මට ලබා මුදුන් ඡන්ද ප්‍රමාණිකුත් තිබෙනවා. එනිසා අපේ ජයග්‍රහණයේ සංවිතිය සහ ප්‍රමාණය පිළිබඳව අපිට ඉතා හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. එනිසා මගේ පාලන කාලය තුල මට පැවරී තිබෙන කාර්යය තමයි අපට සහාය නොදුන් අපි විශ්වාස නොකරන පුරවැසියන් සහාය ලැබී සිටීම සහ විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීම. ඒ කාර්ය සාර්ථකව නිම කළ හැකි කියන දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී මේ සියල්ල ප්‍රායෝගිකවත් ඉදිරියේදී මේ සියල්ල ඔබට අත්දැකීමුත් අත්විඳින්න පුළුවන් වේවි. ඒ සඳහා සියලු ජනතාවගේ සහාය අපේක්ෂා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. දෙවි පිහිටයි සියලු දෙනාට. බොහොම ස්තුතියි. இலங்கையின் புதிய ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனுரகுமார திசாநாயக்காவிற்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளுக்கு முன்னுரிமை கொள்கை, இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான சாகர் முன்னெடுப்பு ஆகியவற்றில் இலங்கைக்கு சிறப்பிடம் உள்ளது. இந்நிலையில் இரு நாட்டு மக்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த பிராந்தியத்தின் நலனுக்காக இந்தியா இலங்கை இடையிலான பன்முக ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கு அனுரகுமாரவுடன் நெருங்கி பணியாற்ற ஆவலாக உள்ளேன் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்து தினேஷ் குணவர்தன இதனை தெரிவித்துள்ளார். ஊவா மாகாண ஆளுநர் அனுர வித்தானகே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இது தொடர்பில் அவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு தனது ராஜினாமா கடிதத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளார். நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவது தொடர்பில் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க முப்படை தளபதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். 2024 ஆண்டுக்கான ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனுரகுமார திசாநாயக்காவுக்கு இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் ஜூலி சங் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். தனது உத்தியோகபூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் இது தொடர்பில் பதிவிட்டுள்ளார். இலங்கையின் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அனுரகுமார திசாநாயக்காவிற்கு அமெரிக்கா தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறது. இலங்கை மக்கள் தமது ஜனநாயக உரிமைகளை அமைதியான முறையில் பயன்படுத்தியமைக்கு நாமும் வாழ்த்துகிறோம் என அவர் பதிவிட்டுள்ளார். இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் சந்தோஷ் ஜா நேற்று மாலை பத்திரமுல்லையில் உள்ள தேசிய மக்கள் சக்தி அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனுரகுமார திசாநாயக்காவை சந்தித்தார். இந்தியாவின் தலைமையில் இருந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்ததுடன் திசாநாயக்காவின் தேர்தல் வெற்றிக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.
இரு நாடுகளின் செழுமைக்காக உறவுகளை வலுப்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்தியதாக உயர்ஸ்தானிகர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரால் திசாநாயக்கா ஜனாதிபதியாக அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. புதிய ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்காவிற்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தேவைப்படும் போது ஆதரவளிக்கும் என ஜனாதிபதி வேட்பாளரும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான சஜித் பிரேமதாசா தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய நெருக்கடியிலிருந்து நாட்டை மீட்பதற்கு ஆதரவை வழங்குவது அனைத்து ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களின் கடமையாகும் என்று தேர்தல் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அவர் தெரிவித்தார். மேலும் அவர் 2024ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றியீட்டிய அனுரகுமார திசாநாயக்காவை நான் வாழ்த்துகிறேன். தேசத்தை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கும் நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கும் அவருக்கு பலம் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். வடமத்திய மாகாண ஆளுநர் மஹிபால ஹேரத் மற்றும் சப்ரகமுவா மாகாண ஆளுநர் நவீன் திசாநாயக் ஆகியோர் இன்றைய தினம் தமது ஆளுநர் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர். நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் நடைபெற்று முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் தங்களது வாக்களிப்பை முடித்துவிட்டு இன்று மீண்டும் தங்களது பணிக்கு செல்ல முடியாதுள்ளனர். ஹட்டன் அரச தனியார் பேருந்து நிலையத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் போக்குவரத்து வசதியின்றி சிரமத்திற்குள்ளாகி இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருந்தது. ஹட்டன் அரசு தனியார் பேருந்து நிலையம் அதிகளவில் வெளி மாவட்டங்களுக்கு பேருந்து சேவையை முன்னெடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மஸ்கெலியா பிரவுன்ஸ்விக் தோட்ட பிரிவில் தேயிலை கொழுந்து பறித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் குளவிக்கொட்டு கிழக்கான 17 பெண்கள் மஸ்கெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்களில் 14 பேர் சிகிச்சையின் பின்னர் வீடு திரும்பியதாகவும் 3 பெண்கள் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மாவட்ட வைத்திய அதிகாரி தெரிவித்தார். நடிகர் சிரஞ்சீவிக்கு கின்னஸ் உலக சாதனை நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்திற்காக பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கியிருக்கிறது. இந்திய சினிமா துறையில் மிகவும் திறமையான நட்சத்திரமாக சிரஞ்சீவியை தெரிவு செய்திருக்கிறது கின்னஸ் உலக சாதனை அமைப்பு. 143 திரைப்படங்களில் 537 பாடல்களுக்கு சிரஞ்சீவி நடனமாடியிருக்கிறார். அதில் 24,000 நடன ஸ்டெப்புகள் இருப்பதுதான் தற்போது கின்னஸ் சாதனையாக கருதப்படுகிறது. மோஸ்ட் ப்ரோலிஃபிக் ஸ்டார் இன் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி என சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையில் காலி சர்வதேச மைதானத்தில் இடம்பெற்ற முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இலங்கை அணி 63 ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 275 என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடிய நியூசிலாந்து அணி இன்றைய 5ஆம் நாளில் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 211 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்றுக்கொண்டது. காலி சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் முதலாவது இன்னிங்ஸுக்காக துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 305 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தமது முதலாவது இன்னிங்ஸுக்காக துடுப்படுத்தாடிய நியூசிலாந்து அணி சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 340 ஓட்டங்களை பெற்றது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸுக்காக துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி 309 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இந்நிலையில் 275 ஓட்டங்களை நியூசிலாந்து அணிக்கு வெற்றி இலக்காக நிர்ணயித்தது. வெற்றி இலக்கை நோக்கி தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் துடுப்படுத்தாடிய நியூசிலாந்து அணி இன்றைய 5ஆம் நாளில் 211 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து தோல்வியை தழுவியது. அதற்கமைய 2 போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இலங்கை அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக இலங்கை அணியின் சுழல்பந்து வீச்சாளர் பிரபாத் ஜெயசூரிய தெரிவு செய்யப்பட்டார். இதுபோன்று பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நமது வைப்ஸ் டிவி யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள www.vaibznews.com vibesnews.com என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்.